सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। खबरां दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम। पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। कानून विच ना होया बदलाव तां भारती ड्रीमर्स नूं छड्डना पवेगा अमेरिका। हुण हफ्ते विच 3 दिन उड़ान भरनगियां अमृतसर लंडन विचाले एयर इंडिया दीआं फ्लाइट्स। भारत वालों वीजा बहाली वाले 156 देशों विच कनेडा नहीं है शामिल। अमेरिका की सलाह के बावजूद की रूस तो सस्ता तेल खरीदेगा भारत? सरकार ने दिता जवाब। रूस यूक्रेन जंग दरमियान भारत ते वधन लगा दबाव, अमेरिकी सांसदां ने की अपील। WHO ने स्पुतनिक V दी एमरजेंसी मंजूरी ते लगाई रोक। यूरोप ते US ते लोकां नूं झल्लनी पै सकती है परेशानी। मॉडर्ना ने एंटी कोविड-19 वैक्सीन की चौथी खुराक लई मंगी मंजूरी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका विच भारतीय अमेरिकी ड्रीमर ने संसद मैंबरां नूं कहा है कि जे आवास प्रणाली विच कोई सार्थक कानूनी सुधार ना होया तां ओह देश छड्डण लई मजबूर हो जाएगी जिथे ओह 4 साल की उम्र तो रह रही है। ड्रीमर्स उन्हां प्रवासियां नूं कहा जांदा है जिन्हां कोल अमेरिका विच रहण लई लोड़ींदे दस्तावेज नहीं है अते जो बचपन विच अपने मापिਆਂ नाल इत्थे आए सी। दस्तावेजां अनुसार अमेरिका विच 1.1 करोड़ गैर दस्तावेजी प्रवासी ने जिन्हां विचों 5 लाख तो वध भारती ने। एयर इंडिया ने अमृतसर ते लंडन विचाले सिद्धियां उड़ाणां दी गिनती वधाउण दा ऐलान किया। इस तहत एयरलाइन वालों 27 मार्च तो हफ्ते विच 3 सिद्धियां उड़ाणां शुरू करने का फैसला किया गया है। इस फैसले का फ्लाई अमृतसर इनीशिएटिव ते अमृतसर विकास मंच ने स्वागत किया क्योंकि उपरोक्त संस्थावां वालों लंबे समय तो उड़ाण की गिणती वधाउण की मांग की जा रही सी। संस्था के ग्लोबल कन्वीनर ते अमृतसर विकास मंच के सकत्तर समीप सिंह गुमटाला ने कहा कि उड़ाणों की गिणती बढ़न नाल यूके विच वसते पंजाबियों को काफ़ी फायदा होएगा। उन्होंने कहा कि उड़ाणों की गिणती घट होने कारण यूके विच बैठे पंजाबियों को पंजाब वापस आउण लई इत्थों दे लोकां नूं यूके जाण लई दिल्ली तो फ्लाइट लैनी पैंदी है जिस कारण वो बहुत औखे सन, पर हुण उड़ाणों की गिणती वधण नाल आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। एयर इंडिया के शेड्यूल मुताबक ये फ्लाइट लंडन तो शनिवार ऐतवार ते सोमवार नूं उड़ान भरेगी जबकि अमृतसर तो यह ऐतवार सोमवार ते मंगलवार नूं लंडन लई रवाना होएगी। इस रूट ते 256 सीटां वाला बोइंग 7878 होएगा। इस विच 238 इनकॉमी ते 18 बिजनेस क्लासा सीटां ने। इन्हां दी बुकिंग अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध है। वर्तमान विच फ्लाइट हफ्ते विच एक बार ही उड़ती है पर 27 मार्च तो इस हफ्ते विच 3 दिन बन जाएगा। हालांकि फिलहाल ये फ्लाइट हफ्ते विच एक बार उड़ान भर रही है। भारत सरकार वालों बीते दिन दुनिया के 156 देशों के नागरिकों का मार्च 2022 तो पहला का जारी किया पर कोरोना वायरस के हालात कारण मुअत्तल किया सैलानी वीजा बहाल करने का ऐलान किया जिस विच होरनां तो इलावा अमेरिका का नाम भी शामिल सी पर कनेडा नूं उन्हां देशों की सूची विच शामिल नहीं किया गया अते ना ही कनेडा के नागरिक वास्ते ई वीजा की सहूलत शुरू की है। इस तो बाद कनेडा भर विच खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों के मनां च निराशा का आलम है क्योंकि भारत जाण दे चाहवान लोकां नूं वीजा लैण लई वड्डियां दुश्वारियां दा खर्चियां दा सामना करना पैंदा है। टोरंटो स्थित भारत दे कौंसल खाने तो प्राप्त जानकारी अनुसार कनेडा के नागरिक आम सैलानी वीजा नवे सिरे तो अपलाई कर सकते हैं पर उन्होंने 10 साल की म्याद वाला नवा सैलानी वीजा जारी नहीं किया जाएगा। मार्च 2020 तो पहला दे लगे हुए 10 साल की म्याद वाले वीजे कैनेडियन धारकों वास्ते मुअत्तल रखे जा रहे हैं। बहुत सारे होर देशों के नागरिकों की मार्च 2020 तो पहला जारी की गई इलैक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन मुड़ बहाल कर दी गई है। उत्थे कनेडा के नागरिकों को अजे इस तो वांझे रखा गया है अते कनेडा के लोगों को इस सहूलत तो बाहर रखने का हाल ही घड़ी कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया। पाबंदियां लगाईयां जा रही ने। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस ते सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाईयां ने। नाल ही बाइडन प्रशासन ने भारत के नाल कई देशों को अमरीकी पाबंदियां का समर्थन करने की अपील की है। इस दौरान अजिहियां खबरां आईयां ने कि भारत रूस तो रियायती दरां ते कच्चा तेल खरीदण की योजना बना रहा। हुण भारत के विदेश मंत्रालय ने इन्हां रिपोर्टां ते
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ TW ਲਿਊ ਅਤੇ ਟਾਮ ਮੈਲਿਨੋਵਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ VOTING ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੱਖ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰੂਸ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। WHO ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਾਂ WHO ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ WHO ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਡਰਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਸ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੈਨ ਅਤੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ NBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਫ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਸਟੀਵਨ
ਬੈਲੈਂਕੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 8:17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਡਲੈਂਡ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 2 ਲੇਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। DPS ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੋਜ਼ 2500 ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ FM 1788 ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਬਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਫੋਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਯਾਤਰੀ ਵੈਨ FM 1788 ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਲੈਂਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੋਜ਼ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਉੱਤਰੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਰਡ ਯਾਤਰੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਸਮੇਤ 9 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਹੌਬਸ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 7 ਯਾਤਰੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਫ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ US ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨੀ ਡੇਕੇਵਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ US ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁ ਸਥਾਨਕ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਐਥਨਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਘੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਡਿਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੀਤੂ ਝਾ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਈਸੀ ਪਾਰਥੀਬੀਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮਧੂ ਰੋਹਤਗੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਦਰ ਰਾਣੀ, ਦਾਬਲੂਰੀ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੀਲਿਮਾ ਮਾਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਹਾਗ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੀਤੂ ਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਰੀਨ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਦੇ 240 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੂਰ USMC ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। US ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਮੌਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਤੂਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰੇਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੇਫਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੈਨਯਾਮਿਨ ਸਿਤੋਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹੋਇਆ। ਖਾਰਕਿਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਵ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੇਰਨੀਹੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਅਫਸਰਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ।
ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਫੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। रूस यूक्रेन युद्ध ਨੂੰ यूक्रेन ਤੇ रूस ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ रूस ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। रूस ਨੇ ਜਿਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਮਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ रूस ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ रूस ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੇ रूस ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। यूक्रेन ਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ रूस ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ रूसी ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਬਾਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ रूस ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੁਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 55ਵੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ 47 ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਲਈ 11 ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਗੇ। ਲੇਬਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਸਏ ਬੈਸਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਝਾਅ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੈਫ ਚਾਈਂਟਸ ਅਤੇ ਉਪ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਤਾਲੀ ਕੇਵੇਲੀਅਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਝਾਅ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਵ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪੋਲੈਂਡ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। युद्ध कारण पैदा हुए मानवी संकट के विचकार पोलैंड के हिस्से नवा ताज आ गया। पोलैंड की कैरोलिना
ਵਿਲਾਵਾਸਕਾ ਮਿਸ ਵਰਲਡ 2021 ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਲਾਵਾਸਕਾ ਨੂੰ ਪੋਰਟੋਰੀਕੋ ਦੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਸੰਗੀਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਵਰਲਡ 2021 ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਮਾਇਕਾ ਦੇ ਟੋਨੀ ਐਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਨੂੰ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਣੀ ਪਹਿਲੇ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਜੀਆ ਆਈਵਰ ਦੀ ਓਲੀਵੀਆ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਵਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਪਰਨ ਜਾਂ ਲੈਬ ਕੋਟ ਸਮੇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।